very interesting chapter, and she is the very important person. She is actually she was a social worker, social writer, poet. Okay. So our today's lesson is about Begum Rokeya part 1. Okay. Today we are going to take our class 1 Begum Rokeya. Okay, can you tell me who was she? Begum Rokeya. আমরা at first part 1 টাই করব. Okay, here you see first question is who is the woman? Who is the woman? Actually this is Begum Rokeya, but what do you know about her? What do you know about her? Who was she? Okay, dear learners, I hope you know at least something about Begum Rokeya. So look at the passage, and this is for section B. At first, look at the section B. Begum Rokeya 1818-1932 was a famous writer and a social worker. Okay, learners, here you see Begum Rokeya 1880. That means this is the time of her birth. Begum Rokeya was born. Begum Rokeya was born in 1880. Okay, Begum Rokeya was born in 1880, and 1932 is the time of her death. So now you have to tell how many years she was alive. Now you have to tell how many years she was alive. She was born in 1880, and this is the time of her death, 1932. So how many years she was alive? Who can tell me the correct answer at first? Again, look at the passage. Begum Rokeya 1880-1932 was a famous writer. Who was she? She was a famous writer who wrote many types of things. Okay, and a social worker. Social worker, that means who works for the society. Who works something well for the society. She lived in undivided Bengal in the early 20th century. Actually, at the time 20th century, the Bengali was not divided, and you know at the time our country Bangladesh, India, and Pakistan was totally undivided, and it was under the rule of British. Here you can see West Bengal, East Bengal. Okay, and at the time Begum Rokeya lived in an undivided Bengal in the early 20th century. She believed that women should have the same rights and opportunities as men have in the society. Actually, at the time, the women were deprived from their rights, their opportunity. Sorry, learners. Actually, at the time, women are very, very deprived from their rights. Okay, from their opportunities, from everything actually. So Begum Rokeya tried to maintain the rights of women as the men. So she fought for their cause throughout her life. So Begum Rokeya fought all through her life for this region. Okay, so now I want to check the comment.
আচ্ছা, অনেকে আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছো, ভেরি গুড। হেলেন কেলার অ্যান্ড ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, আচ্ছা ভেরি গুড রেশমা, অনেক অনেক ধন্যবাদ। তাহলে বেগম রোকেয়া কত বছর বেঁচে ছিলেন, তোমরা এই আনসারটা আমাকে একটু করে দিবা। আচ্ছা, আমরা একটু ইতোমধ্যে ক্লাসটা এমএমসিতে আপলোড করে দেই, তাই না? আমাদের হচ্ছে তোমার অলরেডি অনেক স্টুডেন্টই আছো, আমরা এমএমসিতে ক্লাসটা আপলোড করে দেয়, বাকিটা তখন তোমাদের আবার করাচ্ছি। হ্যাঁ, সপ্তম শ্রেণীর আমরা আছি ইংরেজি ক্লাসে। অ্যাট দিস মোমেন্ট শিক্ষার্থী সংখ্যা 15। তোমাদের শিক্ষার্থী সংখ্যা কিন্তু আরও বেশি হতে হবে। শিক্ষার্থী অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে অনলাইন ক্লাসের আওতায় আসতে হবে। হ্যাঁ, সবাইকে অনলাইন ক্লাস করতে হবে। ক্লাসগুলো করলে তোমাদেরই বেনিফিট। আমরা তো কষ্ট করে অনলাইন ক্লাস করছি আর করাচ্ছি আর কি, আর তোমরা যদি না করো তাহলে আমাদের কোনো সার্থকতাই থাকে না। ক্লাসটা একটু ফটো নিয়ে নিই। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা ক্লাসটা সফলভাবে এমএমসিতে আপলোড করতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, আমরা আবারও চলে যাব আমাদের মূল ক্লাসে। আচ্ছা, তোমরা আমাকে আনসার করছো যে 52 ইয়ার্স তিনি বেঁচে ছিলেন, তাই না? ওকে, ইউর আনসার ইজ অ্যাবসোলিউটলি রাইট অ্যান্ড কনগ্রাচুলেশন টু ইউ এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, চলো আমরা তোমাকে এই পার্ট একটু প্যাসেজটা বাংলায় ক্লিয়ার করে দিই। যে বেগম রোকেয়া 1980 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি মারা গিয়েছিলেন 1932 সালে। বেগম রোকেয়া ছিলেন কি ফেমাস রাইটার, তিনি একজন বিখ্যাত লেখিকা ছিলেন অ্যান্ড আ সোশ্যাল ওয়ার্কার, এবং তিনি আসলে সমাজকর্মী ছিলেন, সমাজসেবী ছিলেন, যিনি সমাজের স্বার্থেই কাজ করে গেছেন। তারপরে দেখো যে সি লিভড ইন আনডিভাইডেড বেঙ্গল, তিনি আসলে অবিভক্ত বাংলায় বাস করতেন। তখন বাংলাটা ভাগ হয়ে যায়নি, পশ্চিম বাংলা পূর্ব বাংলা এইভাবে ভাগটা হয়নি। ইন দি আর্লি 20th সেঞ্চুরি, কখন? বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, আর্লি মানে শুরুর দিকে। তারপরে দেখো সি বিলিভড, তিনি বিশ্বাস করতেন, তিনি মানতেন, তিনি জানতেন, তিনি মনে করতেন দ্যাট উইমেন শুড হ্যাভ দ্য সেম রাইটস, মানে মহিলাদেরও থাকা উচিত, শুড হ্যাভ তাদেরও থাকা উচিত, কী থাকা উচিত? দ্য সেম রাইটস মানে সমান অধিকার থাকা উচিত, রাইট মানে অধিকার, অ্যান্ড অপরচুনিটিজ এবং সুযোগ সুবিধাগুলো মহিলাদেরই সমান থাকা উচিত, কাদের মতো? অ্যাজ মেন হ্যাভ ইন দ্য সোসাইটি, সমাজে ছেলেদের যেমন অধিকার রয়েছে, অপরচুনিটি রয়েছে, তেমনই মহিলাদেরও সেম অপরচুনিটিতে থাকা উচিত। সো ফট ফর দেয়ার কজ থ্রু আউট হার লাইফ, তাই তিনি তার জীবনের সারাটা জীবনই কী করেছেন? এই জন্য তাদের সেবায় যুদ্ধ করেই গেছেন। তারপরে দেখো যে বেগম রোকেয়া ওয়াজ বর্ন ইন আ ভিলেজ, বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেছিলেন কোথায়? একটা গ্রামে, তিনি কিন্তু শহরে জন্মগ্রহণ করেননি। কল্ড পায়রাবন্ধ, যে গ্রামটার নাম হচ্ছে পায়রাবন্ধ। রংপুর ইন 1880, সেটা কোথায় অবস্থিত? পায়রাবন্ধ গ্রামটা কোথায়? রংপুর বিভাগে, তাই না? রংপুরে 1880 সালে। হার ফাদার জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবির, তার বাবার নাম ছিল জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আলী হায়দার সাবির, ওয়াজ অ্যান এডুকেশনাল
ল্যান্ডলর্ড। এডুকেটেড মানে কি? শিক্ষিত। তার বাবা ছিলেন একজন শিক্ষিত জমিদার মানুষ। রোকেয়া ওয়াজ ম্যারিড মানে রোকেয়ার বিয়ে হয়েছিল কার সঙ্গে? দেখো, টু খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসাইন। ওনার নাম ছিল, রোকেয়ার হাজবেন্ডের নাম ছিল খান বাহাদুর সাখাওয়াত হোসাইন। ইন 1896 বিয়ে হয়েছিল 1896 সালে। তার মানে বেগম রোকেয়ার বয়স তখন খুবই সিম্পল, মাত্র কত বছর? 1880-তে জন্ম, 96 বিয়ে হয়ে গেল, মানে খুবই ছোট বয়স। হ্যাঁ, 16 বছর বয়সে বিয়ে হয়ে গেল। হার হাজব্যান্ড ওয়াজ দ্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অফ ভগলপুর জেলার তিনি ছিলেন কি? ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। যাই হোক, উনি শিক্ষিত মানুষ ছিলেন, একজন চাকুরিজীবী মানুষ ছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। নাও আ ডিস্ট্রিক্ট ইন দি ইন্ডিয়ান স্টেট, যেটা ভগলপুরটা এখন ইন্ডিয়াতে, এখন ডিস্ট্রিক্টটা অবস্থান করতেছে ইন্ডিয়াতে। অফ বিহার, ইন্ডিয়ার কোথায়? ইন্ডিয়ার বিহারে। হি ওয়াজ ভেরি কোঅপারেটিভ। হি বলতে এখানে কাকে মিন করা হয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। হি বলতে এখানে সাখাওয়াত হোসেন মানে বেগম রোকেয়ার হাজবেন্ডকেই মিন করা হয়েছে, যে হি ওয়াজ ভেরি কোঅপারেটিভ। তিনি ছিলেন সত্যি খুবই হেল্পফুল, মানে সহযোগিতাপূর্ণ তার মনোভাব ছিল। তার ওয়াইফকে তিনি প্রচুর সাপোর্ট করতেন। অ্যান্ড অলওয়েজ এনকারেজড রোকেয়া, এবং সবসময় রোকেয়াকে উৎসাহিত করতেন টু গো ওয়ান উইথ হার অ্যাক্টিভিটিস। রোকেয়া যে কাজগুলো করতেছে, লিখতেছে, সমাজসেবামূলক কাজ করতেছে, এই কাজগুলো তার চালিয়ে যেতে তাকে উৎসাহিত করতেন, তাকে সাপোর্ট করতেন। একটা মেয়ের জন্য আসলে বিশাল একটা পাওয়া। তার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে সাপোর্ট, স্পেশালি তার হাজব্যান্ডের সাপোর্টটা একটা বিশাল চরম পাওয়া। হ্যাঁ, আমিও পাই শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমিও বিষয়ে আমার হাজব্যান্ডের কাছে, আমার ফ্যামিলির কাছে চিরকৃতজ্ঞ যে আমিও যথেষ্ট সাপোর্ট পাই। আমি আশা করবো প্রত্যেকটা মেয়ে এরকম সাপোর্ট পাবে। নেক্সট ওয়ান দেখো, যে মেনি আপার ক্লাস মুসলিম অফ বেঙ্গল, মানে অনেক আপার ক্লাস বলছে উচ্চ শ্রেণীর যে মুসলমানরা বাংলার ছিল অ্যাট দ্য টাইম, ওই সময়ে লার্নড অ্যারাবিক, তারা কি শিখেছিল? আরবি শিখেছিল। অ্যান্ড পার্সিয়ান, তারপরে তারা পার্সিয়ান ভাষা শিখেছিল অ্যাজ মিডিয়াম অফ এডুকেশান, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে। অ্যান্ড কমিউনিকেশান, এবং যোগাযোগেরও মাধ্যম হিসেবে। বাট কিন্তু রোকেয়া হ্যাড গ্রেট লাভ, কিন্তু রোকেয়ার প্রচণ্ড রকম ভালোবাসা ছিল ফর হার মাদার টাং, কিসের প্রতি? তার যে মাতৃভাষা সেটার প্রতি। শি লার্নড বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ ফ্রম হার ইল্ডেস্ট ব্রাদার ইব্রাহিম, তিনি বাংলা এবং ইংরেজি শিখেছিলেন তার বড় ভাই ইব্রাহিমের কাছ থেকে। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো বেগম রোকেয়ার প্যাসেজটা। এবার আমরা নেক্সট পার্ট সিয়ে চলে যাব। তার আগে একটু তোমাদের কমেন্টগুলো দেখে নেব যে তোমরা বুঝতে পারলা কি না, বা তোমরা আসলে কেউ কিছু বলছো নাকি, তাই না? আচ্ছা, 52 বছর এটা পেয়েছি। এরপর ম্যাম অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে হবে কখন, তাই না? আচ্ছা, আমাদের তো সারা দেশ এমনিতেই লকডাউন, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ স্পেশাল লকডাউনের আন্ডারে আছে। তাহলে তুমি কীভাবে অ্যাসাইনমেন্ট স্কুলে জমা দিতে যাবা, আর আমরাই বা কীভাবে যাবো? আর যাওয়াটাই কি আসলে আমাদের পক্ষে সম্ভবও হবে না, উচিত হবে না। সেই ক্ষেত্রে তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট সরকার যেগুলো তোমাদের দিতেছেন তোমরা সেগুলো বাসায় করে রাখো। হ্যাঁ, আমাদের রিভিউ পেজে তোমরা দেখবে অ্যাসাইনমেন্টগুলো দিয়ে দেওয়া হয়। তো অ্যাসাইনমেন্টগুলো তোমরা বাসায় রেডি রাখো। যখন নেওয়ার মতো পরিস্থিতি হবে আমরা তখন তোমাদের জানিয়ে দেবো, তখনই নেব। ঠিক আছে, এ নিয়ে কোনো টেনশন করতে হবে না। জাস্ট তবে কাজটা ফেলে রাখাও যাবে না, অবশ্যই করে রাখবা। হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপর অ্যাসাইনমেন্টের বিষয়টা তোমাদের বললাম বাবাই, আর এত প্রশ্ন করিও না। অ্যাসাইনমেন্ট বলেছি একই প্রশ্ন সবার, তাই না? ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, চলো আমরা পার্ট সিটা একটু দেখে নিই।
পার্ট সি এর উত্তর কিন্তু তোমাদেরই করতে হবে, আমি কিন্তু বলে দেবো না এখনই উত্তর দ্রুত পাঠাবা, ঝটপট দেখো, আমিও বলবো তোমরা উত্তর পাঠিয়ে দেবো। টিক দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দাও। বেগম রোকেয়া ফট নাম্বার 1 দিয়ে জাস্ট এ বি সি যে কোনো একটা, তুমি এ দিলেও হবে। মনে করো যে বেগম রোকেয়া কেন যুদ্ধ করেছিল? ডেমোক্রেসি, গণতন্ত্রের জন্য। যদি মনে করো উত্তর ডেমোক্রেসি হয় তাহলে তুমি করবা কি, 1 নাম্বার দিয়ে এ দিয়ে দিবা। ডেমোক্রেসি লিখলে ভালো, না লিখলেও চলবে, জাস্ট ঝটপট উত্তর পাঠাও যে বেগম রোকেয়া ফট ফর কিসের জন্য যুদ্ধ করেছিল? ডেমোক্রেসি, গণতন্ত্রের জন্য, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, স্বাধীনতার জন্য, না উইমেন্স রাইট, মহিলাদের হচ্ছে কি তোমার অধিকারের জন্য, কোনটার জন্য যুদ্ধ করেছিল? নাম্বার 1 দিয়ে উত্তর দ্রুত দ্রুত পাঠাতে থাকো। নেক্সট নাম্বার 2টা আমি বলে দিই, তোমরা উত্তরগুলো পাঠাতে থাকো, আমি উত্তর নিয়ে নিব। বেগম রোকেয়া ওয়াজ বর্ন ইন, কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিল? গ্রামে না শহরে নাকি হচ্ছে যে বস্তি এলাকায়? নিশ্চয়ই তোমরা প্যাসেজে শুনলা, যারা শুনোনি তারা হয়তো উত্তরটা দ্রুত দিতে পারবে না, তারপরও চেষ্টা করো। রোকেয়া লাভড, রোকেয়া কি ভালোবাসতো? ইংলিশ, বাংলা না উর্দু? আমি উত্তরগুলো এখনই দেখে নেবো, জাস্ট প্রশ্নটি পড়ে নিয়ে আগে, তাই না? ওকে, নেক্সট পেজ 46 পেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি নাম্বার ডি 4-এ রয়েছে যে সাখাওয়াত হোসাইনস ওয়ার্কিং প্লেস ওয়ার্কিং প্লেসটা কোথায় ছিল? পায়রাবন্দে না ভগলপুরে না রংপুরে? এটা সাখাওয়াত হোসেনের ওয়ার্কিং প্লেসের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু। তারপর দেখো ভগলপুর ইজ আ ডিস্ট্রিক্ট ইন, ভগলপুরটা এখন কোথাকার ডিস্ট্রিক্ট? বাংলাদেশের না ওয়েস্ট বেঙ্গলের না বিহারের? কোথাকার ডিস্ট্রিক্ট সেটা কিন্তু বইয়ে উল্লেখ করা আছে, আমি কিন্তু বলেছি। এবার তোমরা এখানে 5টা উত্তর আমাকে পাঠিয়ে দাও, মিনিমাম 5টা আজকে আমরা এতটুকু অন্তত পক্ষে করাই। আমি তোমাদের কমেন্টগুলো দেখে নিব। কমেন্ট আসতে লেগেছে, খুব ভালো লাগতেছে। রেশমা, এই শি কিসের গো? 1 নাম্বারে যেমন তুমি বলতে পারো যে শি, নাম্বার দিয়ে বলবা, যেমন ত্রিনা বলছো যে 1 নাম্বারে শি, ঠিক আছে, কারেক্ট আনসার। প্রামাণিকও বলছো শি, তারপর জলিও বলছে 1 নাম্বারে শি, শহীদুল হক বলছো 1 নাম্বারে শি। আচ্ছা, রেশমা বলছো 2 নাম্বারে হচ্ছে গিয়ে এ, বেগম রোকেয়া বর্ন ইন এ ভিলেজ, হ্যাঁ ঠিক আছে, 2 নাম্বারে এ। ত্রিনা বলছে 2 নাম্বারে এ। রিয়াদ আহমেদ বলছো 1 নাম্বারে শি। ওয়েস বাসার বলছে 1 নাম্বারে শি, ঠিক আছে, সবার উত্তর ঠিক আছে। 2 নাম্বারে এ। প্রামাণিকও বলছো 2 নাম্বারে এ। জলিও বলছো 2 নাম্বারে এ। আনন্দ বগিস্টল থেকে বলছো 1 নাম্বারে শি, ভেরি গুড। আফিয়া খাতুন রেশমা বলছো যে 3 নাম্বারে হবে বাংলা, আসলে রোকেয়া ভালোবাসতো বাংলাকে, হ্যাঁ ভেরি গুড। ত্রিনাও বলছো 3 নাম্বারে বি, বাংলা ঠিক আছে। 2 নাম্বারের এ ঠিক আছে, শহীদুল হক। 3 নাম্বারে বি, রেয়াদ। তারপর হচ্ছে যে প্রামাণিক বলছো 3 নাম্বারে বি। জলি বলছো 3 নাম্বারে বি, সবার উত্তর ঠিক আছে। ওয়েস বাসা, আচ্ছা, তারপর হচ্ছে শহীদুল হক 3 নাম্বারে বি। আচ্ছা, রেশমা বলছো যে 4 নাম্বারে এ। আচ্ছা, 4 নাম্বারে যে এ, আমি একটু দেখে নিই তো। ও, সাখাওয়াত হোসাইনের ওয়ার্কিং প্লেস পায়রাবন্দে ছিল না, পায়রাবন্দে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেছিল। রেশমা খাতুন, তোমার উত্তরটা সরি, এখানে আমি নিতে পারছি না, বাট উত্তর দেওয়ার জন্য তোমাকে অনেক 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 ধন্যবাদ, পার্টিসিপেট করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি হচ্ছে নেক্সট উত্তরটা অন্য কারো কাছ থেকে সঠিক পাই কিনা দেখি। 4 নাম্বারে একটা, হ্যাঁ 4 নাম্বারে রেশমা বলছো যে না বি। আচ্ছা, 2 রকম উত্তর হয়ে গেছে, সঠিক উত্তর বিটা সঠিক উত্তর। ত্রিনা বলছো বি। 5 নাম্বারে রেশমা বলছো যে সি, 5 নাম্বারে সি সঠিক উত্তর, যে বিহার, ও স্টেটটা এখন ভগলপুরটা এখন বিহার অবস্থান করছে, এটাও সঠিক উত্তর, হ্যাঁ। 4 নাম্বারে বি বলছো জলি। আচ্ছা, 1 সি 2 এ 3-এর বি, শামিয়া ইসলাম, ঠিক আছে, সঠিক উত্তর। ম্যাম 4-এ বি লিখেছি তো, ও বি লিখেছো, সরি বাবা, আমার তাহলে দেখতে ভুল হয়েছে, হ্যাঁ 4-এর বি, সেটা হচ্ছে কি সঠিক উত্তর। শহীদুল হক 5-এ সি, 5-এ সি ওই বাসার, হ্যাঁ ওই বাসার। আচ্ছা, সবার উত্তর সঠিক, ঠিক আছে বন্ধুরা, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ক্লাপ ফর এভরিওয়ান, ক্লাপ ফর এভরিওয়ান। তো যা হোক, আমরা বেগম রোকেয়া সম্পর্কে জানলাম। এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে গিয়ে বাসায় সেকশন ডি এবং সেকশন ই এ যেটা বলছে যে কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং চার্ট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট,
আচ্ছা, বেগম রোকেয়া যেমন একটা অকুপেশন কী ছিল, যে তিনি ছিলেন একটা তোমার জন্য করে রাখা হয়েছে, যে বেগম রোকেয়া ছিলেন কি, দেখো যে বেগম রোকেয়া ছিলেন রাইটার এবং সোশ্যাল ওয়ার্কার। এবার বর্ন, কখন জন্মগ্রহণ করেছিল, বিবাহ হয়েছিল কখন, ফ্যামিলিটা কেমন ছিল, তারপর ল্যাঙ্গুয়েজ, কোন ল্যাঙ্গুয়েজের প্রতি তার বেশি আকর্ষণ ছিল, এগুলো তোমাকে এখন পূরণ করতে হবে, এগুলো বাসায় করে রাখবা। হ্যাঁ, তারপর যে নাম্বার ই, আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন। এখানে যে কোয়েশ্চেন 5টা আছে আমি পড়িনি। হোয়াট ওয়াজ বেগম রোকেয়াজ বিলিফ, বেগম রোকেয়ার বিশ্বাসটা কী ছিল। নাম্বার বি, হোয়াট ডিড সি ফাইট ফর, কেন তিনি যুদ্ধ করেছিলেন। নাম্বার 3, হোয়াট কাইন্ড অফ ফ্যামিলি ডিড সি কাম ফ্রম, কোন ধরনের পরিবার থেকে তিনি এসেছিলেন, কেমন ধরনের। হোয়াই ডিড মেনি আপার ক্লাস মুসলিমস লার্ন অ্যারাবিয়া অ্যান্ড পার্সিয়ান অ্যাট দ্য টাইম, কেন তার আরবি এবং পার্সি ভাষাটা সে সময় পড়তে আপার ক্লাস মুসলিমরা আকর্ষণ বোধ করতো। হোয়াই ডিড বেগম রোকেয়া লার্ন বেঙ্গলি অ্যান্ড ইংলিশ, কেন বেগম রোকেয়া বাংলা এবং ইংরেজিটা শিখেছিল। এখানে তোমার কাছে সেকশন ডি আর ইটা তোমরা হোমওয়ার্ক হিসেবে করে রাখবা। তাহলে আমাদের হোমওয়ার্ক হিসেবে অবশ্যই